ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ ایک بار بابا جبرن درود و سلام کا نظرانہ پیش کر اللہم صلی اللہ سیدنا سفیرہ حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ رسول اللہ علیہ وسلم۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے اس کا سیدھا سادہ ترجمہ ہے اور تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، کیونکہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس میں آدم سے لے کے میرے مصطفیٰ تک کا ذکر ہے۔ حضرت آدم کا ذکر قرآن میں ہے، حضرت یحییٰ کا ذکر قرآن میں ہے، حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر قرآن میں ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر قرآن میں ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر قرآن میں ہے، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن میں ہے، عیسیٰ روح اللہ کا ذکر قرآن میں ہے، ابراہیم خلیل اللہ کا ذکر قرآن میں ہے، موسیٰ کلیم اللہ کا ذکر قرآن میں ہے، مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر قرآن میں ہے، غوث اعظم کا ذکر قرآن میں ہے، خواجہ غریب نواز کا ذکر قرآن میں ہے، وارث کا ذکر قرآن میں ہے، صابر پیا کلیری کا ذکر قرآن میں ہے، محبوب الہی کا ذکر قرآن میں ہے، حضرت مخدوم سمرا کا ذکر قرآن میں ہے، مخدوم بہاری کا ذکر قرآن میں ہے، حضور تاج السریہ کا ذکر قرآن میں ہے، سیدی سرکار بابو حضور کا ذکر قرآن میں ہے، سیدی سرکار حضور علی کا ذکر قرآن میں ہے۔ اور دنیا کے جو کتاب اٹھائیں گے تو کسی کا ذکر نہ ملے گا، لیکن مصطفیٰ ذان رحمت آقا دو عالم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ آدم سے لے کر کے ماں اور باپ تک کا ذکر اگر پتہ کرنا ہو تو قرآن مجید رب کا وہ کلام ہے جس کے اندر جو ہے ماں کا بھی ذکر آتا ہے، باپ کا بھی ذکر آتا ہے، کیونکہ ماں اور باپ کا ذکر قرآن کے اندر رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن کے ماں باپ جن سے راضی ہو جائے گا پروردگار اس سے راضی ہو جائے گا۔ اے ماں باپ راضی نہیں ہے، نماز پڑھیں گے رب عبادت قبول نہیں کرے گا، روزہ رکھیں گے ماں ناراض ہے، رب تبارک و تعالیٰ روزہ کو قبول نہیں کرے گا۔ رب اگر جو ہے رب کی بارگاہ میں زکات ادا کیا جائے ماں ناراض ہوگی، لیکن میرے مولا جو ہے زکات کو قبول نہیں کرے گا، حج کریں گے لیکن ماں ناراض ہوگی، رب تبارک و تعالیٰ رب جو ہے حج قبول نہیں کرے گا، کیونکہ رب کے حبیب فرماتے ہیں اگر کوئی بھی عبادت قبول کروانی ہو تو رب کی بارگاہ میں جانے سے پہلے ماں کی دعا لے لیا کرو، ماں کے قدموں کو بوسہ لے لیا کرو، کیونکہ اللہ کے ولی اگر بنتے ہیں تو ماں کے قدم کو بوسہ دے کر کے، باپ کے قدم کو بوسہ دے کر کے، کیونکہ ماں باپ اگر راضی ہے تو پروردگار اس سے راضی ہو کر اسے جنت واجب عطا فرمائے۔ کیونکہ ایک نوجوان اتنی گنہگار اتنا سیاکار زندگی کے عالم میں کبھی ایک وقت کا نماز نہیں پڑھتا ہو، جب اس کی موت قریب آتی ہے تو اپنے ماں سے وہ نوجوان دریافت کرتے کہ میری ماں میں اتنا بڑا گناہگار ہوں کہ مجھ سے کوئی گناہ نہیں چھوٹا ہے، اس لیے میری ماں جب میری موت ہو جائے تو میرے جنازے کو صرف 4 آدمی کو بلانا، اس سے زیادہ نہیں، اور میرے جنازے اٹھانے کے بعد دعا کرنا رب کی بارگاہ میں۔ وہ نوجوان کی موت ہوتی، موت ہونے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ بڑے شہر میں اس کے جنازے کو لے کر کے صرف 4 آدمی جا رہا ہے، ایک اللہ کے ولی گزرتے ہیں، اور گزرنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ اتنے بڑے شہر میں ایک جنازہ کو صرف 4 آدمی لے جا رہا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ تو اللہ کے ولی اس نوجوان کے جنازے میں شریک ہوتے ہیں، شریک ہونے کے بعد جنازے کی نماز پڑھتے ہیں، مٹی دینے کے بعد پوچھتے بتاؤ اتنے بڑے شہر کے اندر اس نوجوان کے جنازے میں صرف 4 آدمی؟ کہتا ہے اس کے بارے میں اگر دریافت کرنی ہو تو ایک بوڑھی ہے اس سے پوچھ لیا جائے۔ تو اللہ کو ولی کیا دیتے کہ وہ عورت ہاتھ اٹھا کے رب کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے، وہ اللہ کے ولی اس عورت کے پاس پہنچ کر کے دیکھتے ہیں جب دعا ختم ہونے لگتا ہے تو وہ عورت ہنسنے لگتی ہے، مسکراتی ہے،
कहते ये बताओ ये किसकी जनाजा की नमाज थी? कहता सरकार ये मेरे बेटे की जनाजा थी और मेरे बेटे इतने गुनहगार थे, इतने शियाकार थे, मेरे बेटे से कोई गुनाह नहीं छूटा था। कहते इतने गुनाहगार होने के बावजूद भी तू अपने बेटे के जो जनाजे के बाद मुस्कुरा रही, हाथ उठाने के बाद। कहता आप जानते हैं जब मेरे माँ बेटे ने कहा था कि मेरी मैयत हो जाए तो सिर्फ 4 आदमी को कहना था कि दुनिया ये जान ले कि एक गुनहगार के जो है जनाजा जा रहा है, लेकिन मेरी माँ मेरे जनाजे में कोई शरीक हो या ना हो, लेकिन तू मेरे लिए जो है सिर्फ दुआ कर देना। इतना कहने के बाद अल्लाह के वली पूछते हैं कि बता तू जब दुआ कर रही थी तो फिर आखिरी में मुस्कुरा क्यों रही थी, आखिरी में हंस क्यों रही थी? तो औरत जवाब देती है कि मैंने जब रब की बारगाह में दुआ कर रहा था तो रब तबारक व तआला ने जो है मेरी दुआ की वजह से मेरे बेटे की मग़फ़िरत अता फरमाया। मैं अपनी आंखों से देख रही थी कि मेरा बेटा कितना बड़ा गुनाहगार था, लेकिन रब तबारक व तआला ने सिर्फ मेरी दुआ की वजह से उनकी सारी गुनाहों को माफ अता फरमाया और माफ करके जन्नत अता फरमाया। इंसान कितना भी गुनाहगार हो, लेकिन माँ की बाप की दुआ रहे तो इंसान जन्नत में जा सकता है। लेकिन आज औरतों का माशरा इतना खराब हो चुका है कि अपने शौहर को बुरा भला कहती है। औरतें बेपर्दा होकर के गीत गाती है, चौराहे पर, रोडों पर मजहब इस्लाम की औरतियां गाती है। अरे खातून जन्नत नहीं बन सकती है, लेकिन खातून जन्नत की गुलाम बन सकती है, कनीज़े फातिमा बन सकती है। क्योंकि अगर बेटी का मर्तबा जानना हो तो मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में चले कि मुस्तफा जाने रहमत ने जो है अपनी बेटी से कितनी मोहब्बत किया करते थे, अपनी बेटी प्यारी लाडली बेटी खातून जन्नत से कितनी उल्फत किया करते थे। आज किसी के पास 2-4 बेटे हो तो बेटे से ज्यादा मोहब्बत करते हैं, लेकिन बेटियां से जो है कम मोहब्बत करते हैं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि जितना मोहब्बत जो है तुम बेटे से किया करते हो तो बेटे से पहले जो है अगर तुम्हारी बेटी सामने आ जाए उसे गोद में उठा लो तो रब तबारक व तआला जो है अपनी रहमत नाज़िल अता फरमाएगा, तुम्हारे घरों के अंदर बरकत अता फरमाएगा। क्योंकि बेटा जो है काम आए ना आए, लेकिन बेटी हर जगह काम आती है, क्योंकि बेटी इतनी बड़ी नेमत है रब के तबारक व तआला की तरफ से दिया हुआ कि आज बेटा 2-4 हो जाए, अगर मैयत हो जाएगी वही बेटा जो है उठाने के लिए सोचेंगे, वही बेटा जो है नहलाने के लिए सोचेगा, वही बेटा जो है बाप को कब्र में उतारने के लिए सोचेगा, वही बेटा जो है अगर उसकी शादी कर दी जाए, वही बेटा जो है जवान होने के बाद शादी होने के बाद अपनी बीवी के हुक्म के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करने लगता है, बीवी के हुक्म के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करना शुरू करता है। लेकिन वो बीवी कभी सोचती है कि मेरे शौहर जो है मेरे लिए कितनी मेहनत करता है, मेरे लिए कितना मुशक्कत करता है। आज औरतों को जो है शौहर से थोड़ी सी झगड़ा हो जाए, अगर वो जो है शौहर जो है अगर बाहर चला जाए, बाहर के लिए जो रवाना होता है तो आज शौहर जो है शौहर के लिए बददुआ किया करती है कि तुम जाते हो घर से तो फिर अपना चेहरा मत दिखाना। लेकिन काश आज औरत अगर सोच ले कि हज़रत बसरे हफी की जो है बेटी की तरह हो जाती, अल्लाह के वली की बेटी की तरह हो जाती, मुस्तफा जाने रहमत की बेटी की जो है गुलाम बन जाती, तो आज अपने शौहर के लिए बददुआ नहीं करती। क्योंकि जब तुम्हारा शौहर जाने लगे तो जाने से पहले अपने शौहर को छोड़ने से पहले जो है अपने घरों में चले जाया करो। रब के हबीब फरमाते हैं, आका इरशाद फरमाते हैं कि जब औरतें अपने घर में जाती है और जाने के बाद अगर शौहर बाहर के लिए रवाना होता है, मुसल्ले बिछा लेती है और मुसल्ले बिछाने के बाद 2 रकअत नफिल नमाज जब औरतें पढ़ने लगती है, सजदे में जाती है और सजदे में जाने के बाद रब की बारगाह में रोना करके दुआ करती है कि मेरे मौला मेरे शौहर की हिफाजत करना, मेरे मौला मेरे शौहर की जो है लंबी जिंदगी अता फरमाना। तो रब के हबीब इरशाद फरमाते हैं कि जब तक उसका शौहर अपनी बीवी से न मिल ले रब तबारक व तआला तब तक उसे मौत नहीं अता फरमाता। आज ऐसी बीवी बने तब, लेकिन आज ऐसी बीवी नहीं बनती। बस थोड़ी सी बात हो, झगड़ा हो जाए, बददुआ शुरू कर देती है।